آج کی ہماری ناول کا نام ہے بلاوا۔ اس کی مصنفہ ہیں سیما مناف۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی ناول ہے، ضرور پورا سنیے گا۔ احساس ندامت سے بنی ہوئی ایک خوبصورت تحریر ہے یہ۔ تو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ۔ وہ اسے ایک پارٹی میں نظر آئی تھی، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے خوبصورت چہرے دیکھ رکھے تھے، لیکن اس چہرے میں جو کچھ تھا وہ اسے متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ پر سلور نازک سی بیل اور سلور ہی جویلری اسے لباس پہننے کا بھی سلیقہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا، پھر کھانا شروع ہوا اور وہ لوگوں کے ہجوم میں جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ خالی پلیٹ اور خالی دل لیے اسے کافی دیر تک ڈھونڈتا ہی رہا، پھر مایوس ہو کر اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ یہاں نیا تھا، بہت کم لوگوں کو جانتا تھا، کچھ عرصے پہلے ہی اسٹیٹ سے لوٹا تھا۔ پاپا کا اصرار نہ ہوتا تو وہ شاید یہاں بھی نہ آتا۔ یہ پاپا کے فرسٹ کزن احمد علی کے یہاں کی پارٹی تھی جہاں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ پاپا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ ارے سارم، تم کیوں خالی پلیٹ لیے بیٹھے ہو؟ آؤ میں کچھ منگواؤں تمہارے لیے۔ انکل احمد کا بیٹا جانے کہاں سے آ ٹپکا۔ نہیں تھینک یو، میں لے چکا ہوں، رات میں کم ہی کھاتا ہوں میں۔ اس کی بے قرار نظروں نے پھر اسے ڈھونڈا۔ سوری یار، گھر کی تقریب ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تمہاری بوریت سمجھ سکتا ہوں، لیکن خیر ابھی دور ہوتی ہے تمہاری یہ بوریت۔ تمہاری ہی طرح کوئی اور بھی اس طرح کی بوریت کا شکار ہے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جیسے آیا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ سارم اور زیادہ بیزار ہونے لگا۔ پتہ نہیں اب کسے پکڑ لائے گا وہ شروع سے ہی لوگوں سے تعلقات بڑھانے میں کافی چوزی تھا۔ پاپا اسے اکثر اس کی اس عادت پر ٹوکا کرتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب اس نے سمیر کو سفید لہراتے آنچل کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ تو شہر رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ یقیناً یہ نرمین ہے، تمہاری طرح تنہائی کا شکار، اور نرمین یہ سارم ہے، میرے کزن۔ فی الحال میرے اور دوسرے کزن سے ان کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہ یہاں تنہا نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو کمپنی دیجیے اور مجھے اجازت، میں ذرا اور مہمانوں کو دیکھ لوں اور باقی کا تعارف آپ دونوں خود کرائیں۔ سارم کو سمیر پر بہت پیار آیا، لیکن یہ اظہار تشکر کا موقع نہیں تھا، اس لیے وہ نرمین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ چہرے سے کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کی شخصیت تھی ہی ایسی۔ کتنی عجیب بات ہے، اتنا بڑا ہجوم اور تنہائی، اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ ہاں، کتنا ہی بڑا ہجوم ہو، کسی نہ کسی کا شناسہ ہونا ضروری ہے۔ میں تو یہاں آ کر بہت پچھتا رہی ہوں۔ ہم لوگ یہاں احمد انکل کے برابر والے گھر میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نہ آ سکی اور مجھے تنہا آنا پڑا، وہ بیزاری سے بولی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، میرے پاپا نے مجھے زبردستی یہاں بھیجا، ورنہ تو میں تو ایسے بھی ان الٹی سیدھی پارٹیز سے گھبراتا ہوں۔ سمیر آپ کا تعارف کرانا بھول گئے۔ اس نے ہاتھ میں تھامی ہوئی پلیٹ قریبی کرسی پر رکھ دی۔ یقیناً وہ اپنا کھانا ختم کر چکی تھی، جبکہ اس نے تو اسے ڈھونڈنے کے چکر میں بہت سا شروع کا وقت نکال دیا تھا۔ میں سمیر کا کزن ہوں، کچھ عرصے پہلے ہی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان آیا ہوں۔ اس نے اپنا مختصر سا تعارف کرایا۔ اس روز پہلی بار سارم کو احساس ہوا کہ جیسے اس کے اندر کچھ کھو سا گیا ہے۔ وہ ہمت کرنے کے باوجود نرمین سے اس کا فون نمبر نہیں لے سکا۔ پتہ نہیں وہ اسے کیا سمجھتی کہ ایک ملاقات ہی میں وہ خوامخواہ اس سے دوستی بڑھا رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ رات کے پچھلے پہر جانے کتنی بار اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے یہی سوچا تھا۔ دوسری صبح جب وہ ناشتے کی میز پر چائے کے ساتھ صبح کے تازہ اخبار کی شہ سرخیوں پر نظریں دوڑا رہا تھا تو اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ پاپا کی نظریں اس کے چہرے کا بغور مطالعہ کر رہی ہیں۔ کیا بات ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکے؟
जी पापा। वो चौंका और अखबार तय करके चाय का कप मुंह से लगा लिया। खैरियत? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बस यूं ही पापा, रात पार्टी में भी खासी देर हो गई थी। अजीब लोग हैं ये। मेहमानों की आमद 11 बजे के बाद शुरू हुई, डिनर 12 बजे, घर पहुंचते पहुंचते 1:30 बज गया था। वो बेजारी से बोला, यहाँ कराची में यही औकात होते हैं तकरीबात के। चंद सालों में क्या सब कुछ भूल गए हो तुम? नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है मैं कितना बचता हूँ ऐसी तकरीबात से। आपका हुक्म ना होता तो अहमद नाराज़ होता, अगर तुम भी ना जाते तो। मेरे सर में दर्द ना होता तो मैं भी ज़रूर चलता। कैसा रहा फंक्शन? ठीक था, जैसे सारे फंक्शंस और पार्टीज़ होती हैं। बस उसकी नज़रों के सामने फिर से उस जाने जहाँ का चेहरा घूम गया था। बस? पापा के सवालिया लहजे ने उसे चौंका दिया। अभी इसे भला वो इन्हें क्या बताता था? अभी तो वो खुद इससे अनजान था। आप सुनाए पापा, आपकी तबीयत अब कैसी है? रात आप सो गए थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। उसने बात बदल दी। हाँ, अब काफ़ी बेहतर है। 1-2 दिन और रेस्ट करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने चेहरे पर बशाशत लाते हुए कहा। जी बिल्कुल ठीक है, आप रेस्ट ही तो नहीं करते, तभी तो इतने जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उसने नर्म लहजे में इन्हें समझाया। तो वो मुस्कुराते हुए बेटे का चेहरा देखने लगे। इन्हें अपनी ये इकलौती औलाद बेहद अजीज़ थी। बीवी के गुजर जाने के बाद तो जैसे इनकी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ इसकी ज़ात ही रह गई थी। नहीं बेटा, उम्र का तकाज़ा है ये तो। इस उम्र में कई बीमारियां खुद ही पीछे लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है पापा, मैंने आपसे कितनी बड़ी उम्र के बूढ़ों को इतना एक्टिव और यंग देखा है। आपने तो बड़ी जल्दी खुद पर बुढ़ापा तारी कर लिया है। बस बेटा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी में दिलचस्पी सिर्फ तुम्हारी हद तक रह गई है। मेरे ज़िंदा रहने का मकसद हो तुम बाहर चले गए थे तो लगता था कि सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है, जीने का सबब रह गया है। ये बिल्कुल गलत है पापा। आपको कोई एक्टिविटी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि आप वक्त को गुजारें, ना कि वो आपको। सोचेंगे। वो बेटे की बात पर मुस्कुराकर रह गए। वो आज भी वहीं उसी जगह बैठी थी, साख्त और खामोश। उसकी आंखों में ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी। वो दूर से एक तस्वीर की मानिंद नज़र आती थी, खूबसूरत मगर बिल्कुल बेजान। वो बहुत दिलचस्पी से उसे देखता रहा और उसकी नज़रों से बिल्कुल अनजान जाने क्या सोच रही थी। शहरयार इस शहर में नया था, फ़िलहाल अपनी तालीम के सिलसिले में इस अदारे के हॉस्टल में क़याम पजीर था। ये पार्क इसके हॉस्टल से बहुत करीब था। शाम में कभी कभी वो बेजार होकर यहाँ आकर बैठ जाता था। पहली बार उसने उसे यहीं देखा था। शायद वो भी यहीं कहीं करीब रहती थी, इसलिए उसकी तरह रोज़ चली आती थी। लेकिन कहीं से नहीं लगता था कि इसे इस पार्क में किसी चीज़ से दिलचस्पी है। उसके चेहरे पर एक गहरी यासियत फैली रहती थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो। उसे तो ये भी पता नहीं था कि कितने ही दिनों से कोई उसे अपनी निगाह का मरकज़ बनाए हुए है। शहरयार का दिल चाहता उसे मुखातिब करे, उसकी आंखों में फैले धुंधलेपन को जानने की कोशिश करे। आखिर वो ज़िंदगी से इस कदर मायूस क्यों नज़र आती है? उसे क्या दुख है? कौन सा रोग है जो उसके चेहरे पर हज़न को फैला रहा है? लेकिन वो हिम्मत के बावजूद कुछ ना पूछ पाता, बस उसे तका जाता। एक दिन जाने क्या सोचकर उसने वहीं पार्क में मौजूद एक बच्चे के हाथ से उसे एक सुर्ख गुलाब भिजवा दिया। वो बखूबी जानता था कि सुर्ख गुलाब देने का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ आते आते उसने एक फ्लावर शॉप से एक ताज़ा गुलाब की टहनी खरीदी थी। बच्चे को उसने गुलाब देते ही वहाँ से राह ली थी। अब वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ से वो इसे बखूबी देख सकता था, लेकिन वो उसे नहीं देख सकती थी। गुलाब देते ही उसकी हिदायत के मुताबिक वो बच्चा वहाँ से भाग गया था और वो परेशान नज़रों से इस गुलाब भेजने वाले को ढूंढ रही थी। शहरयार इसकी इस कैफियत से लुत्फ़ उठाता रहा। वो एकदम इसके सामने नहीं आना चाहता था। फिर वो वहीं से वापस अपने हॉस्टल चला गया। इस रात शब भर सुर्ख गुलाब इसके ख्वाबों में लहराते रहे। वो इस खामोश हसीना का बुरी तरह असीर हो चुका था और इसे अब अगली शाम का बुरी तरह से इंतज़ार था। सारिम की दूसरी मुलाकात नरमीन से अहमद अंकल के यहाँ हुई थी। इस रोज़ वो शाम में इंतहाई बोरियत के आलम में घर से निकला था। कहाँ जाया जाए? घर से निकलते ही इसने सोचा था,
फिर जब इसकी गाड़ी अहमद अंकल के घर के आगे रुकी तो वो बुरी तरह चौंक गया। इसे भला अहमद अंकल और समीर से कहाँ दिलचस्पी थी? यकीनन ये इस दिलकश हसीना की वजह से था जिसे एक हफ्ते से वो बड़ी शिद्दत से सोचता रहा था। समीर से इसकी ऐसी कोई खास दोस्ती ना थी, फिर मुंह उठाकर यहाँ क्यों एकदम से किसी के घर चले आना? इंतहाई नामुनासिब बात है। चलो पार्टी तक तो ठीक था, उन्होंने इनवाइट भी किया था, लेकिन इस वक्त इसने खुद को डांटा और वापसी के इरादे से गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि इसने नरमीन को बराबर वाले गेट से निकलते देखा। वो अहमद अंकल के गेट की जानिब मुड़ रही थी। इसका आसमानी आंचल लहरा कर गायब हुआ तो वो होश में आया। मजबूरी है, इसने बेबसी से अपने हाथ की उंगलियां बालों में फंसाई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद वो अहमद अंकल के तवील व अरीज़ लाउंज में था। आसिया आंटी वहीं मौजूद थी, जबकि नरमीन फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। आसिया आंटी इसे देखकर खुश हो गई। अरे आओ बैठो, भाई साहब कैसे हैं? जी आंटी ठीक है, यहाँ करीब किसी से मिलने आया था, सोचा समीर से भी मिलता चलूँ। उसने जल्दी से सफाई पेश की, जैसे वो इसकी अचानक आमद की वजह पूछ रही हो। बहुत अच्छा किया बेटा, समीर भी आता ही होगा। अच्छा आंटी मैं अब चलती हूँ, मैंने फ़ोन की कंप्लेंट भी लिखवा दी है। इसने सारिम को यूँ नज़रअंदाज कर दिया था जैसे कभी देखा ही ना हो। अरे बेटा बैठो, चाय आ रही है अभी, पी कर जाना। आसिया आंटी उठ खड़ी हुई। नहीं आंटी, उसने मना करना चाहा, लेकिन आसिया आंटी ने उसे बैठने का इशारा किया। बस मैं अभी आती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को कंपनी दो। वो अंदर की जानिब गायब हुई तो सारिम इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं, मेरी याददाश्त इतनी ख़राब नहीं है, वो अपने मखसूस संजीदा अंदाज में बोली। यकीनन तभी आपके चेहरे पर अजनबियत लिखी हुई है। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठा। सिर्फ एक मुलाकात में क्या अजनबियत एकदम ख़त्म हो जाती है? हो ना हो तो एक लम्हे में, वरना सदियों में भी नहीं। सारिम ने बगौर इसे देखा। पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी। और यहाँ ये हाल है कि दिल हर वक्त दूसरी और बहुत सारी मुलाकातों के बारे में सोचता रहता था। सारिम ने कहकर इसका रद्द अमल देखना चाहा तो उसे खासी मायूसी हुई। या तो वो बहुत गहरी थी या फिर इसके दिल में कुछ था ही नहीं। मैं चलती हूँ अब, आप आंटी को बता दीजिएगा। वो उठने को थी कि समीर आ टपका। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। दूसरी बार इसे समीर पर बहुत प्यार आया। अरे बैठे नरमीन, हम आए और आप चल दी, मुझे घर पर कुछ काम था। वो सारिम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी। काम तो होते रहेंगे, सांस के साथ काम तो चलते ही रहते हैं। चाय पीते हैं मिलकर, मैं 1 मिनट में फ़्रेश होकर आया। वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। क्या ये कोई फ़रार है? सारिम ने उसके लाताल्लुकी को जताया। नहीं तो कैसा फ़रार? उसने अबरू चढ़ाए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और जाने को पर तोलने लगी। मैं यहाँ बैठने या चाय पीने नहीं आई थी, मुझे अपने फ़ोन की कंप्लेन लिखवानी थी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ, वरना मेरे इस घर वालों से ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि मैं यूँ मुँह उठाकर चला आऊँ। वो हैरत से उसे देखने लगी, जैसे इसकी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ एक मुलाकात में? मैंने पहले भी कहा है ना कि या तो एक लम्हे में या सदियों में भी नहीं। मेरे लिए एक मुलाकात भी बहुत थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। आई एम सॉरी, वो खुश्क लहजे में कहकर तेज़ी से वहाँ से चली गई और फिर जैसे चिरागों में रोशनी न रही। वो दिल पर पत्थर रखे आंटी और समीर का इंतज़ार करने लगा। चाय भी तो जहर मार करनी थी। इस रोज़ उसने हल्के पीले रंग का खूबसूरत सा कॉटन का सूट पहना था, लेकिन आज वो चेहरे से इतनी बेजार नज़र नहीं आ रही थी, ना ही माहौल से इस कदर बेखबर। शहरयार ने उसे देखा, वो इर्द गिर्द नज़रें दौड़ा रही थी, शायद इस फूल भेजने वाले को ढूंढ रही थी। शहरयार ने फूल भेजने का इरादा तर्क कर दिया और बस दूर से उसे देखता रहा। फिर वो इंतज़ार कर कर के बेजार हो गई तो उठ के वहाँ से चल दी। शहरयार ने जल्दी से एक बच्चे को बुलाया और उसे फूल देकर उसके पीछे रवाना कर दिया और खुद एक ऊंची झाड़ के पीछे छुप गया। बच्चे ने उसे फूल थमाकर भागना चाहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो इससे यकीनन उसके बारे में पूछ रही थी,
बच्चे ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई और शहरयार को ना पाकर मायूसी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया था। बच्चा फ़ौरन वहाँ से भाग गया था। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी उसे खोजती रही, फिर मायूस होकर वहाँ से चल दी थी। और जब वो एक नुक्ता बनकर वहाँ से गायब हो गई तो वो इस झाड़ के पीछे से निकल आया और तेज़ तेज़ कदमों से दूसरे रास्ते से बाहर की जानिब मुड़ गया। इसे अब इस खेल में लुत्फ़ आने लगा था। लेकिन क्या ये सिर्फ खेल है? रात में करवटें बदलते हुए उसने कई बार सोचा था। हर बार जवाब नफ़ी में आया, ये खेल नहीं है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। वो मुझे बेहद अच्छी लगने लगी है। मुझे बाबा जान से बात करनी होगी, लेकिन इससे पहले खुद इससे, वो फैसला करके मुतमईन हो गया था। आखिर वो कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मुझे खुद समझ में नहीं आता। अब तक वो मुझे 9 गुलाब के फूल भिजवा चुका है, कभी किसी बच्चे के हाथ, कभी किसी चीज़ें बेचने वाले के हाथ। खुद यूँ गायब हो जाता है जैसे इसका वजूद ही ना हो। इंसान भी है या कोई और मखलूक? आफिया ने हंसकर इससे पूछा तो वो झुंझला गई। पता नहीं, इंसान तो वाकई नहीं लगता। या फिर छुपने का मतलब क्या है? कहीं बहुत बदसूरत तो नहीं, या फिर उम्र रसीदा, इसीलिए तुम्हारे सामने आने से डरता हो? जो भी हो, जैसा भी हो, फूल भिजवाने की हिम्मत है तो सामने भी आ जाना चाहिए। तुम्हारे बारे में जानता है, मुझे क्या मालूम। उनैज़ा का चेहरा बुझ सा गया। हाँ ये तो है, तुम्हें क्या मालूम। वैसे सुर्ख गुलाब भिजवाने का मतलब मालूम है तुम्हें? हाँ लेकिन इसे नहीं मालूम शायद, वरना वो मुझे। उसकी आवाज़ भी भर्रा गई थी। खैर खैर, तुम डिप्रेस मत हो। अब की बार चौकन्नी होकर बैठना। होश में कहाँ रहती हो तुम? जहाँ बैठी गुम हो गई। होशियार रहोगी तो कितना भी चालाक बने, तुम इसे ढूंढ ही लोगी। आफिया ने उसे समझाया। मुझे लगता है वो फूल देने के बाद वहाँ रुकता ही नहीं। मेरे तासुरात देखे बिना वो वहाँ से गायब हो जाता है, तभी तो नज़र नहीं आता। कुछ भी है बहुत तेज़। तुम कहो तो मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा ना हो वो फूल ही ना भिजवाए। उनैज़ा ने सर हिलाया। ओहो, तो अब आपको इन फूलों का इंतज़ार रहने लगा है। आफिया ने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। तीसरी बार वो उसे इतवार बाज़ार की पार्किंग एरिया में मिली थी। उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के पीछे फंस गई थी। कोई बेवकूफ़ शख्स उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया था और अब वो इंतहाई परेशानी के आलम में उस गाड़ी के हट जाने का इंतज़ार कर रही थी। सारिम की गाड़ी उसकी गाड़ी के नज़दीक ही थी। वो कुछ सामान ख़रीदने यहाँ आया था। उसे ख़्वातीन की तरह घरेलू चीज़ें खरीदने का तजुर्बा नहीं था। नाज़िम बाबा ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाया करते थे, लेकिन चंद रोज़ से इन्हें बुखार ने आ घेरा था और किचन से काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। उसे मजबूरन पापा के कहने पर यहाँ आना पड़ा। वहीं उसने नरमीन को देखा। हालांकि दूसरी मुलाकात के बाद उसने नरमीन से मिलने की कतई कोशिश नहीं की थी। ये और बात कि उसके लिए इसके दिल को किस कदर मारना पड़ा था। मैं आपकी कुछ मदद करूं? उसने नरमीन के करीब जाकर पूछा तो वो चौंकी। यकीन जानिए, आज मैं यहाँ आपकी वजह से नहीं आया। आज मुझे कुछ अपनी चीज़ें खरीदनी थी। सारिम ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो बेजारी से बोली, पता नहीं यहाँ लोगों को कब तमीज़ आएगी। अब जाने ये कौन साहब या साहिबा हैं जो अपनी गाड़ी इतने गलत तरीके से खड़ी कर गए। मैं अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकती। इसका हल सिर्फ यही है कि इनका इंतज़ार किया जाए, या फिर आप गाड़ी को यहीं छोड़ दें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और मेरी गाड़ी? मैं अपने ड्राइवर को बुला लेता हूँ, आज वो छुट्टी करता है, लेकिन कुछ काम हो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। आपकी गाड़ी आकर ले जाएगा, आप चाबी मुझे दे दें। शायद ऐसा ही करना पड़े। पता नहीं इन साहब का कितना लंबा शॉपिंग का प्रोग्राम हो। उसने जैसे मजबूरन हामी भरी, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चंद शॉपर्स निकाले और सारिम की गाड़ी में रखने लगी। सारिम ने दिल ही दिल में इस बदतमीज़ गाड़ी वाले का शुक्रिया अदा किया और फ्रंट डोर खोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप अपने घर की शॉपिंग खुद करते हैं? इस बार गुफ्तगू की इब्तिदा नरमीन ने की थी। नहीं, नाज़िम बाबा करते हैं। मुझे ये सब कब आता है, या फिर हमारा ड्राइवर अकमल। लेकिन आज वो छुट्टी पर है और नाज़िम बाबा बेचारे टाइफाइड में मुब्तला हो गए हैं। वो हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हैं, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह। खाना वगैरह भी वही पकाते हैं। सारिम ने तफसील से बताया। ओह, फिर तो आप लोगों को खाने वगैरह की भी बहुत तकलीफ़ हो रही होगी,
کیونکہ آپ نے اس روز بتایا تھا کہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہے اور بہن بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کچھ عرصے باہر رہ کر تھوڑا بہت پکانا اور تھوڑی بہت خریداری کا سلیقہ آ ہی گیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ چلا اچھا ہے، آپ کی مسز کو تھوڑی بہت سہولت تو مل ہی جائے گی۔ وہ بھی مسکرائی۔ یہ سہولت آپ کو بھی تو مل سکتی ہے۔ سارم کا لہجہ گمبھیر ہوا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں یہ سب باتیں سننے کے لیے آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھی ہوں۔ کیا آپ کی کہیں کمٹمنٹ ہے؟ میں آپ کے سوالات کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس قدر الجھ رہی تھی۔ کیا آپ کو مجھ میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو اب کر لے، اس قدر نزدیک تو بیٹھا ہوں۔ ادھر سے لیفٹ لے لے اور آگے سے رائٹ، جیسے اس بار اس نے سارم کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ سارم کو پتہ نہیں کیوں ایک دم غصہ آ گیا۔ مجھے معلوم ہے آپ کا گھر۔ خاموش بیٹھی رہے۔ وہ اس کے آگے بچھا جا رہا تھا اور وہ اترائے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دم اسپیڈ بڑھائی۔ نرمین نے اس کے موڈ کو محسوس کر کے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کر سکتی تھی۔ اب کی بار وہ کچھ ایسے اینگل سے بیٹھی تھی کہ پھول بھیجنے والے کو دیکھ سکے۔ بظاہر وہ بالکل انجان بنے رہنے کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری حسیات اس وقت جاگی ہوئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا وہ ایک اسمارٹ سا نوجوان تھا جو ایک بچے کو اپنی جانب بلانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بچہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے گلاب کی کلی دے کر اس کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ وہ ایسی بیٹھی بنی رہی جیسے کچھ نہ دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے دیکھا کلی دینے کے بعد وہ ایک جھاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ بچہ کلی لے کر اس کی طرف آیا اور کلی اسے دے کر تیزی سے بھاگ گیا۔ وہ کچھ دیر تک کلی کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر مختلف سمت کو چل دی۔ شہریار اس کے جانے کے بعد کچھ ریلیکس ہو کر جھاڑ کے پیچھے سے نکل آیا۔ اب اسے گھر واپس جانا تھا۔ اس کی دلچسپی اب یہاں اس پارک میں ختم ہو چکی تھی۔ تو آپ ہیں جو اب تک مجھے وہ گلاب کی کلیاں بھجواتے رہے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے سے آواز آئی تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ وہی تھی جسے وہ دور سے دیکھا کرتا تھا، آج کتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ نزدیک آ کر اس کی دلکشی مزید بڑھ گئی۔ وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکا، بس ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ چونکا۔ کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ اپنی نظریں اس پر گاڑ کر بولا۔ لیکن اس طرح چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے جواب پر کچھ گڑبڑا سی گئی۔ بس مجھے لگا آپ برا نہ مان جائیں، میں ایک اجنبی ہوں آپ کے لیے۔ وہ ایک اجنبی کی طرف سے بھیجی گئی کلیاں پا کر میں شاید بہت خوش تھی۔ انیزہ بغور اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ کیسے جانیں گے کہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ جاننا ضروری بھی نہیں ہے، اور پلیز آئندہ آپ ایسی کوئی بچکانہ حرکت نہ کریں، وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹی۔ پلیز مس، میرے جذبوں کی ایسی پذیرائی، اس کی آواز میں جیسے شکوہ تھا۔ انیزہ کے قدم تھم گئے۔ پھر وہ پلٹ کر تیکھے لہجے میں بولی، صرف دور سے دیکھنے سے کسی سے یوں محبت نہیں ہو جاتی۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ محبت میں کسی کو جاننا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں جس پر بعد میں آپ کو شرمندگی ہو۔ محبت کبھی شرمندگی نہیں بنتی اگر وہ محبت ہو۔ شہریار کی آواز میں یقین تھا۔ انیزہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بنا کسی کے بارے میں جانے بوجھے اس کی جانب بڑھنا حماقت ہوتی ہے۔ تو آپ جان لیں میرے بارے میں تو ایک کھلی کتاب ہوں، لیکن میں نہیں ہوں۔ صرف سرے ورق کو دیکھ کر آپ کتاب کے ہر صفحے کو نہیں جان سکتے۔ ایک ایک صفحہ کھول کر پڑھے تو سمجھ آتا ہے۔ پتہ نہیں آپ ایسی الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہے اور بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ شہریار الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میرے لیے یہ کافی نہیں۔ پھر مجھے آپ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کسی کا چہرہ اچھا لگ جانا محبت نہیں ہوتی۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو شہریار نے اس کا لہراتا ہوا آنچل تھام لیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کچھ وقت دیں مجھے تاکہ میں آپ کو اپنی سچائی کا ثبوت دے سکوں۔ سچائی ثبوت تلاش نہیں کرتی، خود اپنی جگہ بنا لیا کرتی ہے۔ وہ آنچل چھڑا کر دھیرے سے مسکرائی اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور وہ اس کے قدموں تلے
अपनी रूंधी हुई मोहब्बत को जाते देखता रहा। सारिम इन दिनों बहुत बेजार सा रहने लगा था। पापा उसकी इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। ज़्यादा बातें तो वो पहले भी नहीं करता था, अब तो जैसे भूलना ही भूल गया हो। वो कई दिनों तक उसकी इस खामोशी को समझने की कोशिश करते रहे। फिर एक दिन जब वो ऑफिस से आकर उनके साथ लॉन में शाम की चाय पी रहा था, वो उससे पूछ बैठे, क्या मैं तुम्हारी इस बेजारी की वजह जान सकता हूँ? वो चौंका, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। क्या मैं आपको बेजार नज़र आ रहा हूँ? बेजारी की मुकम्मल तफसीर। पापा भी संजीदगी से मुस्कुराए। आपको वहम हुआ है। इसका नाम क्या है? उन्होंने एकदम से कहा तो वह हैरानी से उन्हें देखने लगा। क्या मतलब? वो कहाँ रहती है? वो बदसतूर उसका चेहरा पढ़ रहे थे। अब की बार वो हंस पड़ा। एक जुमले से पूरी कहानी बनाना आपको खूब आती है पापा, टालो नहीं मुझे। उन्होंने उसे डांटा। कब से कह रहा हूँ कि कोई लड़की पसंद कर लो, शादी कर डालो, लेकिन तुम, अब कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ ही गई है तो क्या देर है? पापा आप भी बस। उसने उन्हें फिर टालना चाहा। मुझे बताने में क्या कबाहत है यार, शादी तो तुम्हें करनी है ना, फिर क्या मसला है? वो मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो शादी तो बहुत दूर की बात है पापा। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। क्यों, क्या इसकी आंखें ख़राब है? मेरे बेटे में क्या खराबी है? हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है। इनके लहजे में बाप की शफकत बोल रही थी। ये सब खूबियाँ तो आपको नज़र आती है ना, हो सकता है दूसरों की नज़र में इसकी कोई अहमियत ही ना हो। तुम मुझे उसका घर का पता बता दो, मैं मिलूँगा उसके वालिदैन से। नहीं पापा, वो जल्दी से बोला, अगर इन लोगों ने आपको इनकार कर दिया तो मुझे अफसोस होगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको शर्मिंदगी हो। अरे यार, ये क्या बात हुई? लड़की वालों को इकरार और इनकार का हक होता है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? और मुझे यकीन है वहाँ से इनकार नहीं होगा। जवाबन वो खामोशी से उनके यकीन से भरपूर लहजे को सुनता रहा। और इस साल हमारा हज का भी तो प्रोग्राम है। अच्छा है बहू भी साथ चले हमारे। बहू? वो इनकी खुशफहमी पर मुस्कुराया। हो सकता है हमारी बहू के खुशकदम हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हो, वरना तो कब से इस दर पर जाने का कसद करता हूँ। लेकिन हमेशा उनकी आवाज़ में मायूसी और अफसुर्दगी घुल गई। अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वहम ना करे। उसने उठकर इनके हाथ को थपका। ये तो बुलावा है, जब आएगा चले जाएंगे, इस पर तो यकीन है ना आपको? बुलावा ही तो नहीं आता। जब इरादा बांधता हूँ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। उनकी आवाज़ रुंध गई। आइएगा पापा, ज़रूर आएगा। आप इसे पुकारते रहे, वो इतना बेखबर तो नहीं। हम भी हज पर ज़रूर जाएंगे। उसकी पुकार से पहले कहीं मौत ना पुकार बैठे। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। प्लीज़ पापा, अभी तो आप मेरी शादी की बातें कर रहे थे और अब। सारिम ने खफा होकर उन्हें देखा तो उन्होंने अपने हाथ पर रखे इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे तो तुम्हारे बच्चे खिलाने हैं। अब की बार ज़बरदस्ती मुस्कुराने की सारिम की बारी थी। वो शाम से इसकी मखसूस सीट पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज भी यकीनन उसके आने का इरादा नहीं था। उसके हाथ में थमी कली अब जैसे मुरझाने लगी थी। वो इस दिन के बाद से 4 दिनों से बराबर यहाँ आ रहा था, लेकिन वो तो जैसे उसके एतराफ़ को सुनकर रूठ ही गई थी। वो सरे शाम यहाँ आकर बैठ जाता, उसका इंतज़ार किए जाता। नशे से कम तो नहीं था याद यार का आलम। वो भी पिए जाता, जिए जाता। इसे अब इस इंतज़ार में लज्जत से महसूस होने लगी थी। उसके पास कई कलियां जमा हो गई थी जो वो उसे नहीं दे पाया था। मुरझाई हुई वो कलियां जिन्हें इन मरमरी उंगलियों ने छुआ तक न था, उसे बहुत अजीज़ हो गई थी। क्या इस कली की किस्मत में भी यूं ही मुरझा जाना लिखा है? क्या इसे भी इसके हाथ का लम्स नसीब ना होगा? शहरयार ने गहरी यासियत से सोचा और इस सिम देखने लगा जहाँ से लोगों की आमद हो रही थी। उसका पूरा वजूद जैसे उसकी आंखें बन चुका था। आप यूँ तन्हा बैठ बैठ कर इंतज़ार करते उकताए नहीं अब तक? पीछे से उनेज़ा की आवाज़ उभरी तो वो उछल पड़ा और उठकर खड़ा हो गया। वो सामने ही खड़ी थी, आसमानी रंग का लिबास पहने, एक पाकीज़ा सा एहसास दिलाती हुई। और तुम थकी नहीं मेरे सब्र का इम्तिहान लेते लेते? ऐसा नहीं है, मैं दरअसल। वो कहते कहते रुक गई। शायद तुम देखना चाहती थी कि मैं किस हद तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ।
وہ سنجیدگی سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے لگتا تھا کہ آپ اس کھیل سے بالآخر بور ہو جائیں گے۔ یہ کھیل نہیں ہے، میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور اٹل حقیقت ہے۔ ہاں، شاید تب تک جب تک آپ اصل حقیقت سے انجان ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تھمی کلی کو دیکھنے لگی۔ میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس کی نظروں کو کلی پر محسوس کر کے اس نے وہ کلی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ پہلی کلی تھی جو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے دے رہا تھا۔ اس شام دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے گھر کا نمبر ملا بیٹھا۔ فون اسی نے اٹھایا۔ نرمین، یہ میں ہوں، صارم۔ سوری، بنا آپ کی اجازت کے آپ کو فون کر بیٹھا ہوں۔ کہیے، کوئی کام تھا آپ کو؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ صارم کے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے ہونے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ کیا بنا کام کے ہم بات نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے ہمارے درمیان نہ تو کوئی ایسا تعلق ہے، نہ ہی دوستی، کہ ہم بنا سبب ایک دوسرے سے بات کریں۔ وہی لیے دیے رہنے والا انداز صارم کو اندر تک سلگا گیا۔ دوستی کا کیا ہے، ہو سکتی ہے، اور ایک تعلق کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جوڑنے دیں تب نہ۔ کیا کریں گے کوئی تعلق جوڑ کر جب آپ اسے نبھا ہی نہ سکیں گے؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے دوستیاں نبھانی خوب آتی ہیں، لیکن آپ اعتبار تو کریں۔ اعتبار؟ وہ آہستہ سے ہنسی۔ آپ مردوں کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ بہت پرانا گھسا پٹا جملہ ہے، لیکن اس وقت مجھے یہی یاد آ رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ صارم نے شکر ادا کیا کہ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع تو دے رہی ہے۔ آپ کو چاہتا ہوں، اس نے برجستہ کہا۔ آپ شاید ہمیشہ سارے ہی جملے گھسے پٹے بولنے کے عادی ہیں۔ جواباً وہ طنزیہ بولی تھی۔ نہیں، بہت سے نئے اور خوبصورت جملے بولنے بھی آتے ہیں، آپ موقع تو دیں۔ پہلے کون سا میرے موقع دینے کا انتظار کیا ہے آپ نے، جو اب اجازت مانگ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ اجازت تو مانگی جائے گی آپ سے، بنا آپ کی ہاں کیے ہر بات مشکل ہے۔ صارم کا لہجہ مسکرانے لگا تو وہ چپ ہو گئی۔ فی الحال تو آپ کے گھر آنے کی اجازت چاہیے، میں اپنے پاپا کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے بولا۔ آپ کو مایوسی ہوگی، آپ انکار کر دیں گے، شاید آپ خود ہی جواب سنے بغیر لوٹ جائیں گے۔ پہلی بار صارم کو محسوس ہوا اس کے ارد گرد بنا ہوا خول جیسے ٹوٹا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ میری زندگی کی اولین خواہش ہے اور میں آگے بڑھ کر پیچھے نہیں پلٹا کرتا، صارم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دیکھیں گے، اس کی آواز شاید بھرا گئی تھی۔ صارم کو شبہ سا ہوا۔ بہت جلد، انشاءاللہ۔ اور پھر کئی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اٹھی وہ دیوار آہستہ آہستہ گرتی گئی۔ دونوں بہت دیر تک ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے، لیکن وہ آج تک اس کے لیے ایک بند لفافے کی طرح تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی وہ بتاتی تھی۔ شہریار نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ جو ہی وہ اس کے یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ موضوع تبدیل کر دیا کرتی تھی، اور وہ خود اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہتا تھا۔ مبادا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے، کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ وہ اس کی ناراضگی مول لے کر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال وہ اسے اپنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اس لیے وہ خود بھی اس کے قرید میں لگنے کی بجائے اس کی قربت میں سرشار رہا کرتا تھا۔ لیکن اس روز پتہ نہیں کیوں وہ اس سے پوچھ بیٹھا، انیزہ، تم نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا رکھا ہے؟ انیزہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ نہیں، کیوں؟ ایسے ہی۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی میں اپنے والدین کو کراچی بلواؤں گا تم سے ملوانے کے لیے، لیکن اس دوران کہیں تمہارے گھر والے تمہاری کہیں اور۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کو کھوجنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انیزہ نے خود کو سنبھال کر کہا۔ کیوں؟ تمہیں اس کا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ابھی موجود ہیں۔ اسے بروقت بہانہ سوجھ گیا۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے، میری تعلیم مکمل ہونے تک ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ آپ ہر وقت شادی کی بات کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہ الجھ کر بولی۔ ظاہر ہے ہر محبت کا انجام شادی ہی ہوتا ہے،
اور میں تمہیں ہر حال میں اپنانا چاہتا ہوں، زندگی بھر کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ اصولاً تو اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا کہ اسے ایک ایسا مخلص چاہنے والا شخص ملا تھا جو ان کے تعلق کو ایک شرعی حیثیت دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ محض وقت نہیں گزار رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے تکنے لگا۔ لڑکیاں تو ایسے موقعوں پر خوش نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک دم کتنی افسردہ ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ منہ پھیر کر سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگی۔ انیزہ، ادھر دیکھو میری طرف، شہریار نے کہہ کر، لیکن وہ بدستور منہ موڑے سامنے دیکھے گئی۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو پریشان ہو گیا۔ انیزہ کے گالوں پر موٹے موٹے آنسو لڑیوں کی صورت میں گر رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو انیزہ؟ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس یوں ہی آپ کی سچائی نے افسردہ کر دیا ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسا شخص مجھے پسند کرتا ہے، میرے ساتھ کا طالب ہے، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ شہریار اس کی بات پر ششدر رہ گیا۔ اس نے دیکھا انیزہ کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ تمہیں بتانا ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو، مجھے بتاؤ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فی الحال شادی میں نہیں کر سکتی۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا جلدی ہے، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ بس تو فی الحال اس موضوع پر مزید بات نہ کریں۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ شہریار کو تو یہی محسوس ہوا۔ اس روز پاپا کو وہ کافی خوش اور مطمئن نظر آیا تو ان کا دل بھی سرشار ہونے لگا، ورنہ اتنے دنوں سے اسے افسردہ اور بیزار دیکھ کر وہ خود بھی بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ یعنی ہماری ہونے والی بہو مان گئی ہے؟ پاپا کے کہنے پر وہ حیران رہ گیا، حالانکہ اسے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو ہمیشہ ہی اس کے اندر کے موسموں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ جی پاپا، وہ کم از کم اس حد تک ضرور مانی ہے کہ ہمیں اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو کب چل رہے ہیں ہم؟ پاپا کے چہرے پر خوشیاں پھیل گئی۔ تھوڑا صبر، ابھی پہلے وہ اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتائے گی، ان کی اجازت پر ہی ہم وہاں جائیں گے۔ عجیب لڑکی ہے، اتنا وقت کیوں لے رہی ہے وہ؟ ہم ہیں کہ وہاں جانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ انہیں تھوڑا برا لگا۔ ارے پاپا، شادی بیاہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی۔ خیر آپ فکر نہ کریں، ہم جلد حج پر جائیں گے آپ کی بہو کے ساتھ، خدا کرے اس بار تو وہاں سے بلاوا آ جائے۔ جس سال ہم حج پر جانے والے تھے، تمہاری ماں اتنی شدید بیمار پڑی کہ میں سب کچھ بھول بھال کر اس کی تیمارداری میں لگ گیا۔ اگلی مرتبہ خود مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اس قابل ہوں کہ حج کے ارکان ادا کر سکوں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہم سا ہوتا ہے کہ اس بار بھی یہ ارادہ باندھا تو کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ نہیں پاپا، وہم نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سارم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تو ان کے چہرے پر پھیلی مایوسی پھر سے امید کی خوشی بن کر پھیلنے لگی۔ اس روز وہ بوریت محسوس کر کے وہاج کے یہاں آ گیا تھا۔ وہاج اس کا یونیورسٹی کا دوست تھا، یاروں کا یار، بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہونے کے باوجود بہت مہمان نواز اور خوش مزاج۔ کراچی میں اس کا اپنا ذاتی اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ شہریار سے بھی وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی رہنے لگے، لیکن شہریار اسے ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساتھ رہنے سے ان کی دوستی میں کوئی دراڑ آئے، اس لیے کبھی کبھی وہ ضرور یہاں آ جاتا تھا، لیکن مستقل رہنے پر تیار نہیں تھا۔ وہاج اس وقت واش روم میں تھا جب کال بیل بجی۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھا اور دروازے تک آیا۔ دروازہ کھول کر وہ ششد رہ گیا۔ تم؟ آنے والی کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر پیلا پڑ گیا تھا۔ یقیناً اسے توقع بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں موجود ہوگا۔ اس کا پورا وجود جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی، لیکن اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی تھی۔ انیزہ، تم یہاں اس وقت؟ وہ جیسے شوق کسی کیفیت سے نکل کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے واپس پلٹنے لگی تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔
اس نے اب غور کیا تھا کہ وہ اس سے پارک میں ملنے والے حلیے سے بالکل مختلف حال میں تھی۔ بے انتہا ماڈرن، فضول سا لباس، گہرا میک اپ، کھلے بال، وہ تو کوئی اور ہی انیزہ تھی، شاید کال گرل کے روپ میں۔ اور اس کی انیزہ تو بڑی معصوم، صاف ستھرے چہرے، بڑے سے دوپٹے والے سوٹ میں سادگی کا روپ لیے اسے ملتی تھی، جس کے چہرے کی معصومیت نے ہی اسے سب سے پہلے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ نہیں، تمہیں مجھے بتانا ہوگا، یہ تمہارا کون سا روپ ہے، اور تم اس وقت ایک اکیلے شخص کے گھر میں یوں اس حلیوں میں کس لیے آئی ہو؟ شہریار کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پلیز اس وقت مجھے جانے دو۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ یعنی تمہارے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ لیکن میں جان چکا ہوں تم کیا ہو، کون ہو، اس لیے تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکا دیا تو وہ کچھ دور جا کر گری۔ شہریار نفرت سے اسے گھورنے لگا۔ اسے شاید چوٹ لگی تھی، لیکن چوٹ تو خود اسے بھی لگی تھی، اعتبار ٹوٹ جانے کی چوٹ، سب کچھ ختم ہونے کی چوٹ۔ اس کا بھی تو پورا وجود زخمی ہو رہا تھا۔ اس نے جس لڑکی سے یوں ٹوٹ کر سچی محبت کی تھی وہ کیا نکلی تھی؟ عورت کا سب سے گھناؤنا روپ۔ انیزہ زمین پر اوندھی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ خود کو شہریار کی نظروں سے دور لے جانا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ وہ دروازے پر کھڑا حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر اٹھاتے ہی اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا، آگ تھو! وہ تو جیسے پاتال میں گر گئی۔ اس کی تحقیر بھری نظریں اسے زندگی بھر کے لیے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی۔ اسے شہریار کے تھوک کے چھینٹے اپنے چہرے پر پڑتے محسوس ہوئے۔ وہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ میں تھمے ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے کو پوچھنے لگی۔ کون ہے؟ پیچھے سے وحاج کی آواز ابھری تو وہ پلٹا۔ تم یہ بھی کرتے ہوگے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ شہریار نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ ارے تم کیوں اس طرح؟ وحاج کی نظر انیزہ پہ پڑی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھ کے اسے اٹھانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، وہ چلائی۔ آہستہ! وحاج نے گھبرا کر سامنے والے اپارٹمنٹ کے بند دروازے کو دیکھا۔ لوگ اٹھ جائیں گے، چلو اندر۔ نہیں! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر ہونٹ بھینچے ہوئے نفرت سے اسے دیکھتے شہریار کو دیکھا، پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وحاج نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی آنٹی کو ایڈوانس دے چکا ہوں میں۔ شہریار نے نفرت سے وحاج کو دیکھا اور بنا کچھ کہے خود بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سارم وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ نرمین نے جب اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کہاں تو وہ اس سے بات کرنے تک کی رودار نہیں تھی اور کہاں ملاقات۔ کبھی پتھر بھی پگھلتے ہیں، سارم نے کئی بار بے یقینی سے سوچا، لیکن دل تھا کہ یقین کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کہیں وہ اسے انکار کرنے، آگے بڑھنے سے روکنے یا سمجھانے تو نہیں آئی؟ وہ ریزرو ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کی نظریں انٹرنس پر جمی تھی، جہاں لوگ مستقل آرے جا رہے تھے، بس ایک وہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی بے قراری پر خود ہی مسکرایا۔ ابھی تو اس کے آنے میں وقت ہے، ایسی بھی کیا بے قراری، تم تو ایسے نہ تھے، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اور پھر جیسے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہلکے سے رنگ کے بہت باوقار سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ یقیناً ایسی لڑکیوں میں سے تھی جن کی خود بخود عزت کرنے کو دل چاہتا۔ سارم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے مسکرائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دیر کر دی آپ نے۔ سارم کی وارفتہ نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ میں بالکل وقت پر آئی ہوں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی۔ اوہ ہاں، میں شاید وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ سوچا آپ پہلے آ گئی تو مجھے نہ پا کر پلٹ نہ جائے۔ سارم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اس سے کہا۔ کیوں انتظار کرنا صرف آپ کو آتا ہے؟ وہ آہستگی سے بولی تو سارم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا تھا، وہ جان نہیں پایا۔ یہ کہاں نصیب میرے کہ آپ چل کے آتا۔ اس نے ایک بہت پرانا مصرع پڑھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ٹیبل تک آ گئے تھے۔ سارم نے اس کی کرسی پیچھے کی، وہ بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ یعنی میں بدگمان ہوں؟
बाज़ मर्तबा हम चाहने के बावजूद सामने वाले का बढ़ा हुआ हाथ थाम नहीं सकते। हालांकि वो कहते कहते चुप सी हो गई, उसकी पलकें नम हो गई। मुझे नहीं मालूम मेरे बड़े हुए हाथ को थामने में आपको क्या मुश्किल है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि आपने बहुत सच्चाई और खुलूस से आपकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया है और मैं हमेशा के लिए इसे थामे रखना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको जानना चाहिए। वो इंतहाई संजीदा नज़र आ रही थी। जान लूँगा, आप करीब तो आने दे। सारिम के भारी लहजे ने उसके कुछ लम्हों के लिए पजल सा कर दिया। हालांकि वो घबराने वालों में से नहीं थी, खासी पुरएतमाद थी। चले आपकी मर्ज़ी, बाद में शिकवा न कीजिएगा कि मैंने आपसे कहा नहीं। वो जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराई। उसी का तो शिकवा है मुझे कि आप कुछ कहती नहीं। सारिम का लहजा बदसुतूर था। वो उसे ऐसी मायनी खेज बातें करने से रोकना चाहती थी, लेकिन पहली बार ऐसा ना हो सका और वो इसकी वारफ्ता निगाहों और गंभीर लहजे से घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो इसकी घबराहट को महसूस करके मुस्कुराया। तो मैं कब अपने पापा को लेकर आऊँ आपके घर? जब आप चाहें, उसने खुद को संभाल कर कहा। कल शाम में, सारिम ने बरजस्ता कहा तो वो गर्दन हिला गई। इसे खुद को संभालने में कुछ वक्त लगा था, फिर भी वो पूरी तरह संभल नहीं पाया था। जी चाहता था सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। इसका यकीन बुरी तरह मजरूह हुआ था और इन जख्मों को भरने में कुछ वक्त तो लगना था। 2 दिन वो अपने हॉस्टल के कमरे में अपने बिस्तर में मुंह लपेटे दुनिया व माफिया से बेखबर पड़ा था। चंद बिस्किट और चंद घुट पानी ने उसे ज़िंदा रखा था, वरना तो ज़िंदा रहने की हर ख्वाहिश जैसे इसके अंदर मर सी गई थी। इसी दौरान वहाज ने एक बार इससे मिलने की ख्वाहिश भी की थी, लेकिन वो तो इसकी शक्ल तक देखने का रुदार नहीं था और वो मासूम शक्ल में घिनौना रूप, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी से नफ़रत थी। शायद वो इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो इसके सामने आई तो वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। वो अपने इसी पुरानी हुलिये में इसके सामने थी, धुला धुलाया सुथरा चेहरा और बड़े से दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ा हुआ इसका वजूद। इसे इसकी इस मस्नूई रूप से घिन सी आने लगी। वो इससे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो सामने आ गई थी। प्लीज़ शहरयार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, आवाज़ में कपकपाहट थी और चेहरे पर इस्तिराब। शहरयार के लहजे में इतनी हकारत थी कि वो चंद लम्हों के लिए जैसे सब कुछ भूल गई। उसकी वारफ्तगियाँ और शिद्दतें और मोहब्बत और बेकरारियाँ, इसे तो सिर्फ इसकी नफ़रत और हिकारत नज़र आ रही थी। इसे लगा जैसे शहरयार ने फिर से इस पर थूक दिया है आग थू। इसने बेख्याली में अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को साफ़ किया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी सब कुछ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के खोने के खौफ से मुझे खामोश रखा था। वो लरसती हुई शर्मिंदा आवाज़ में बोली थी। अच्छा हुआ जो मैंने वहाज के घर तुम्हारा असल रूप देख लिया। अब इसके बाद भी तुम्हारा मुझसे मिलने की कोशिश करना तुम्हारी ढिठाई है। तुम्हें तो अब कभी मुझे अपना मुंह तक नहीं दिखाना चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के लिए इज्जत गैरत जैसी बातें क्या हैसियत रखती है। बहरहाल आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना तो दूर की बात, मैं तुम्हें अब कभी देखना भी नहीं चाहता। वो इस पर अपने अंदर की सारी नफ़रतें उंडेल रहा था और वो डबडबाई नज़रों से उसे यूँ अपनी ज़िंदगी से दूर जाते देखती रही। उस रोज़ यूनिवर्सिटी से वो जल्दी चला आया था, तब उसके रूममेट ने इसे एक ख़त दिया। तहरीर इसके लिए अजनबी थी। वो थका हुआ था, खत समेत बिस्तर पर ढेर हो गया और चंद लम्हों बाद इसे खोलकर पढ़ने लगा। शहरयार, आपने ठीक कहा, आपको मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। मैं इसी काबिल हूँ। एक कॉल गर्ल को एक शरीफ ज़ादे से मोहब्बत करने का क्या हक़ है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी ना था। मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर करने वाले आप ही थे। फिर मैं जैसे दोबारा से जी उठी थी। कोई मुझे इतनी शिद्दत से भी चाह सकता है? लेकिन जब भी अपने असल के बारे में सोचती थी, एक खौफ मेरे अंदर उतर आता था। आप मेरी असलियत जानकर भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करेंगे कि नहीं? लेकिन आपकी बेपनाह मोहब्बत देखकर एक उम्मीद की किरण इस गम अंधेरे को काट देती थी। मोहब्बत ये तो नहीं देखती कि कौन कैसा है, उसकी असलियत क्या है। मोहब्बत तो बस हो जाती है, महबूब को हर खूबी और खामी समेत कबूल कर लेती है। मैं भी इस खुशफहमी में थी। मैं कोई ख़ानदानी पेशावर कॉल गर्ल नहीं थी।
मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अम्मी के मरने के बाद मेरा सौतेला बाप मुझे इस जगह चंद सिक्कों के बदले में छोड़ गया। एक नाजुक तन्हा बेबस लड़की कितना लड़ सकती थी। मेरी पीठ पर जलती लकड़ियाँ, दागे जाने के वो निशान इस बात के गवाह है कि मैंने इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी। फिर आप मेरी ज़िंदगी में चले आए तो पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो मुझे वहाँ से निकाल सकता है। लेकिन आप भी, मर्द हमेशा औरत को कॉलगर्ल होने का ताना क्यों देते हैं? औरत तवाइफ या कॉलगर्ल क्यों बनती है? अगर मर्द इसके इस रूप को आपकी तरह धिक्कार दे तो वो पेशा किसके लिए इख्तियार करेगी? मर्द ही तो इसे ऐसा बनने पर मजबूर करते हैं। दिन में इसे हिकारत की नज़रों से देखते हैं और रात के अंधेरे में इसके तलवे चाटते हैं। वो इसे इज़्ज़त की ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते? कोई भी तवाइफ खुद से तवाइफ नहीं बनना चाहती, वो भी आम घरेलू बाइज़्ज़त औरतों की तरह माँ, बहन, बीवी और बेटी कहलाना चाहती है। लेकिन आप मर्द इसे ऐसा बनने नहीं देते। अल्लाह ने आपको भी मौका दिया था कि आप एक गुनाह की दलदल में उतरी औरत को वहाँ से निकाल कर एक साफ़ सुथरी पाकीज़ा ज़िंदगी दे सकते थे। लेकिन वो तो सिर्फ़ मेरे रब की ही बड़ाई है कि वो बार बार एक ही गुनाह को दोहराते हुए बंदे को माफ़ करता है। ये इंसान के बस की बात कहाँ, और आप भी तो आखिर एक इंसान है। उनेज़ा। शहरयार चंद लम्हों तक खत को देखता रहा, फिर नफ़रत की एक लहर इसके अंदर उठी और पूरे वजूद में फैल गई। ऐसी नफ़रत भरी ज़िंदगी अपनाने से पहले तुम मर तो सकती थी। इसने खत के पुर्जे पुर्जे करके ज़ोर से उछाल दिया, लेकिन वो कब जानता था कि वो ज़िंदा कहाँ थी, कब की मर चुकी थी। वो पापा के साथ दूसरे रोज़ ही नरमीन के घर पहुंच गया था। मुलाजिम ने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया था। पापा पसंदीदा नज़रों से कमरे की सादगी और नफासत को देख रहे थे। आहट हुई तो दोनों ने सर उठाकर देखा। सारिम नरमीन की मम्मा को देखकर खड़ा हो गया, जबकि इसके पापा बैठे के बैठे रह गए। खुद वो इन्हें देखकर साख्त रह गई। इसने होश संभालने के बाद अपनी माँ को कभी किसी से फालतू मिलते तक न देखा था। वो तो एक आम औरत से भी ज़्यादा आम थी। इसे लगा ये इसकी माँ ही थी जिसकी वजह से आज वो इतने आला मकाम पर है। बाप ने तो इसकी माँ और इसे छोड़ने के बाद उनकी खबर तक ना ली थी, इसे कभी एक फ़ोन तक ना किया था। उसकी माँ उसके लिए नामहरम हो गई थी। लेकिन औलाद तो इसकी अपनी थी, अपना खून। लेकिन मर्दों के लिए अपनी सगी औलाद को भी यूँ छोड़ देना बड़ा आसान होता है। बाज़ मर्तबा तो इन्हें मालूम भी नहीं होता कि इनकी कितनी औलादें जाने किस किस औरत की गोद में पल रही है। ये एक माँ ही होती है जो अपनी औलाद को सीने से लगा कर रखती है। उसने आगे बढ़कर माँ को सीने से लगा लिया। उनेज़ा को यूँ लगा जैसे इसके सारे ज़ख्म भर गए हों। आप दुनिया की सबसे अजीम माँ है, दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत। उसने अकीदत से अपनी माँ के दोनों हाथ अपनी आँखों से लगाए। आँख थू। उनेज़ा को अपने चेहरे पर फिर से थूक के छींटे महसूस होने लगे थे। ऐसे ना कहो, मैं एक अजीम माँ होने का खिताब अपने सीने पर ज़रूर सजा सकती हूँ, लेकिन पाकीज़ा औरत। वो ज़ारो कतार रोने लगी। नहीं मम्मा, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था, फिर आप गुनहगार कैसे हो सकती है? नरमीन इसके आंसू पोंछने लगी। उनेज़ा को जाने क्या हुआ, वो इसका हाथ झटक कर भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। नरमीन भी इसके पीछे पीछे आई थी। उनेज़ा दोनों हाथों से अपने गालों को रगड़ रही थी। नल से पानी भल भल बह रहा था और वो अपने हाथों से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। और जब वो बार बार यही अमल किए गई तो नरमीन को इसे हमेशा की तरह टोकना पड़ा। बस करे मम्मा प्लीज़। वो बचपन से माँ को ये अमल करते देख रही थी। अच्छा भला बैठे बैठे वो एकदम उठकर अपना चेहरा धोने लग जाती थी। साबुन रगड़ रगड़ कर चेहरा सुर्ख कर लेती थी। पता नहीं कौन सी गिरा थी वो, जो इस पर खुलती ही नहीं थी। प्लीज़ मम्मा, मुँह धुल चुका है आपका। उसने फिर इसे टोका तो वो अजनबी नज़रों से बेटी को देखने लगी। क्यों करती हैं आप बार बार ऐसा? पता नहीं, बार बार मेरा चेहरा गंदा हो जाता है। बार बार इतना धोती हूँ, रगड़ती हूँ, लेकिन वो रोने लगी। और आज नज़रें झुकाए इसे फिर से यूँ लगने लगा वो उठकर भाग जाना चाहती थी। उसने बेकरारी से फिर से अपने चेहरे को पोंछा। नरमीन अब परेशान नज़रों से माँ को देख रही थी। उसे फिर से वही दौरा ना पड़ जाए। मेहमान क्या सोचेंगे? उसने घबराकर सारिम के पापा को देखा। वो बगैर उसकी माँ को देख रहे थे। ये वो उनेज़ा तो नहीं, ये तो कोई और औरत थी जिसे ज़िंदगी की तलखियों ने घुलाकर आधा भी ना रखा था। रूखे बाल, वीरान आँखें, जर्द रंगत, उजड़ा रंग, गुरूब। क्या इसकी वजह से? शहरयार ने दिल में शर्मिंदा होते हुए सोचा।
نہیں اس میں میرا کیا قصور ہے، ایسی عورتوں کی جوانی جب رخصت ہوتی ہے تو یوں ہی ویران اور بدصورت نظر آنے لگتی ہے۔ شہریار نے خود کو تسلی دی۔ چلے اب۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور سارم کو دیکھنے لگے۔ آج کتنے سالوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ انیزہ نے بے دھیانی میں اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کا پورا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ نرمین نے پریشانی سے ماں کو دیکھا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لے آئی۔ مما یہاں آ بیٹھے آ کر۔ خیریت ہے آنٹی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سارم بھی اس کے نزدیک چلا آیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اسے بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ وہ نظریں اسے دیکھ رہی ہوں گی۔ ان میں اس کے لیے تخیر اور نفرت ہوگی۔ وہ ابھی اپنے بیٹے سے چلنے کے لیے کہے گا اور اس کی بیٹی کو تھوڑا کر وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کی بیٹی جو بالکل معصوم تھی، کچھ عرصے پہلے اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ چمک اترتے ہوئے دیکھی تھی جو کبھی اس کی آنکھوں میں اتری تھی۔ وہ چونک گئی تھی۔ محبت نے پھر سے اس کا راستہ دیکھ لیا ہے، لیکن محبت اس گھر میں ٹھہرتی نہیں تھی۔ ایک عام سی عورت کی طرح زندگی گزار رہی تھی وہ۔ ایک سرمایہ دار آدمی نے اسے ایک تگڑی رقم کے عوض خرید لیا تھا، لیکن یہ شادی خفیہ تھی، وہ اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ اس کی مجبوری تھی۔ وہ بیوی بچوں والا خاندانی آدمی تھا۔ انیزہ کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے نت نئے مردوں کو لبھانے والی زندگی سے نجات مل رہی تھی۔ بے شک وہ خریدی گئی تھی، لیکن یہ زندگی اس زندگی سے بہتر تھی۔ وہ صرف ایک گھر تک محدود ہو گئی تھی۔ ساری دنیا سے کنارہ کر کے صرف اپنے شوہر کے انتظار میں زندگی گزارنے لگی تھی، جو کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے سب سے چھپ کے اس کے پاس آ جاتا تھا۔ نرمین پیدا ہوئی تو جیسے دنیا کا دیا ہوا ہر دکھ سکھ میں بدل گیا تھا۔ اس کا شوہر بچہ نہیں چاہتا تھا۔ ایسی عورتوں سے بھلا بچہ کون چاہے، لیکن پہلی بار انیزہ نے اس سے کوئی ضد نہیں کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اپنی شادی کی طرح وہ اس بچے کی پیدائش کو بھی دنیا سے چھپا لے گی، کبھی کسی کو نہیں بتائے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کا شوہر مجبور ہو گیا، یا شاید اس بے بس عورت پر اسے ترس آ گیا جو سالوں سے اس کے ساتھ ایک خاموش زندگی گزار رہی تھی، کبھی اس کے لیے مسئلہ نہیں بنی تھی۔ پھر جب اس تعلق کو نبھاتے نبھاتے اس کا دل اوب گیا تو اس نے جس خاموشی سے نکاح کیا تھا اسی خاموشی سے طلاق دے دی۔ مہر میں یہ گھر اور اس کے اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم۔ انیزہ کو بہت ہنسی آئی۔ اس کے شوہر نے بھی ہر خریدار کی طرح ان لمحات کا معاوضہ ادا کیا جو اس پر نچھاور کیے تھے۔ پھر اس نے پوری دنیا سے کنارہ کر لیا اور اپنی پوری توجہ نرمین کی تربیت اور پرورش پر مبذول کر دی۔ اسے اعلیٰ تعلیم اداروں سے تعلیم دلوائی، اسے ایک پر اعتماد شخصیت بنایا، اور جب وہ ذہنی طور پر مکمل میچور ہو گئی تو ایک دن اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ نرمین کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی تھی، پھر جو شوق سے نکلی تو اس نے غور کیے اس عورت کو دیکھا جسے دیکھ کر قطعی نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی کال گرل بھی رہی ہوگی۔ ایک سادہ چہرے والی عام سی عورت جو کبھی اس کے لیے کھانا بناتی نظر آتی تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی۔ پاپا اسی طرح ابھی تو آئے ہیں۔ سارم ان کے یوں کھڑے ہو جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نرمین بھی پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انیزہ نے بھی تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے تھے اور نظریں کہہ رہی تھیں پلیز میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو نہ دو، یہ معصوم ہے۔ پھر آئیں گے۔ انہوں نے اپنے خشک سے لہجے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ لیکن پاپا، سارم نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ کہا نا پھر آئیں گے، چلو اب۔ وہ مزید کچھ کہے سنے باہر چلے گئے۔ سارم نے شرمندہ نظروں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا جو سکتے کے عالم میں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ سوری نرمین، پلیز مائنڈ نہ کرنا، میں دوبارہ جلد آؤں گا۔ پتہ نہیں پاپا کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اس نے جلدی جلدی کہا اور تیزی سے شہریار کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے پتا تھا میرا ماضی تمہاری خوشیوں کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انیزہ صوفے پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ میرے لیے آپ میری ہر خوشی سے بڑھ کر ہیں ماما، خود کو سنبھالیں، زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ نرمین اسے تسلی دینے لگی۔ زندگی ایک ہی شخص پر شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ انیزہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے ایک جبس کی کیفیت میں کہا تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلی بار سارم کو ان پر یوں غصہ آیا تھا۔ بات نرمین کو اپنانے کی نہیں تھی، بات اس عزت کی تھی جو آج اس کے ہاتھوں مجروح ہوئی تھی۔ وہ اگر اسے اپنانا نہیں چاہتے یا وہ انہیں پسند نہیں بھی آئی تھی تب بھی انہیں ان لوگوں کی یوں بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر چلے آئے۔ ڈرائیونگ
के दौरान इसने कई बार सोचा, लेकिन वो खामोश रहा। और अब घर आते ही इसने पहला सवाल इनसे यही किया, कुछ सवालों के जवाब ना दिए जाएं तो बेहतर होता है। उन्होंने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तुम ना जानो तो अच्छा है पापा, मैं आपसे इस बात की तौक़े नहीं रखता था। आपको अगर नरमीन अच्छी नहीं भी लगी थी तो यूँ अचानक हमें नहीं आना चाहिए था। इसकी माँ को देखने के बाद मेरा वहाँ रुकने का जवाज़ नहीं था। क्यों, ऐसी क्या खराबी है उसकी माँ में? वो चिल्ला गया। हिम्मत है तुम में सच सुनने की? जी कहिए। उसकी माँ एक कॉल गर्ल थी। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहने लगे। चंद लम्हों के बाद वो भी साख्त रह लिया और फिर खुद को संभाला। इसकी माँ क्या थी, इसमें नरमीन का क्या कसूर? वो एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत रिज़र्व और संजीदा मिजाज। मैंने इसे अच्छी तरह परखा है, अपने दिल के करीब महसूस किया है। वो मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि मैं उसकी तरफ भागा था। तुम जज्बाती हो रहे हो, वो झिल्लाए। आपको मालूम है मैं कभी जज्बाती नहीं रहा और मैंने कभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं किया। बहुत दिन और बहुत सी रातें मैं ऐसा सोचते हुए गुजारी है। सारिम का लहजा बेहद मजबूत था। वो खामोशी से चंद लम्हों तक उसे देखते रहे, फिर संजीदगी से पूछने लगे, इसकी माँ का माजी तुम्हारे लिए बात से शर्मिंदगी नहीं होगा? पापा, आपने इनके चेहरा गौर से नहीं देखा? क्या वो किसी कॉल गर्ल का चेहरा लगता है? वो तो एक थकी हुई बेबस औरत का चेहरा लगता है, जो बिल्कुल ही तही दामा हो। ना ही मैं जानना चाहता हूँ और मुझे ये भी नहीं जानना कि आपको कैसे मालूम, लेकिन प्लीज़ अपने दिल में वसअत पैदा करें। नेक नामी विरासत में नहीं मिला करती, बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है और एक छोटी सी लर्जिश से एक पल में रुखसत हो जाती है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, माफ़ करना अल्लाह का ख़ास वस्फ़ है। जब वो पूरी कायनात का मालिक होकर हमारे गुनाहों को माफ़ करता रहता है, तो हम इस कायनात का एक हकीर ज़र्रा होकर इसके बंदों की गलतियों को क्यों माफ़ नहीं कर सकते? इसके सवाल ने इन्हें कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। फिर वो कुछ संभल कर बोले, मुझ में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं, ना ही हौसला है कि मैं अपनी नस्ल एक ऐसी लड़की की गोद में पलते देखूं जिसकी माँ एक घिनौने पेशे से थी। पापा, अब इक़दार बदल चुका है। किसी के किए की सज़ा किसी और को नहीं दी जाती। मैं नरमीन को अपनाना चाहता हूँ पूरी इज्जत के साथ, और मुझे यकीन है मेरे इस अमल से सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं मिलेगी, मेरा रब भी राज़ी होगा। सारिम हतमी लहजे में कहकर वहाँ से उठ गया और इनके कानों में सिर्फ एक जुमला गर्दिश करता रहा, मेरे इस अमल से मेरा रब भी राज़ी होगा। तो क्या मैंने सालों पहले उनेज़ा को ठुकरा कर अपने रब को नाराज़ कर दिया था? उन्होंने खुद से सवाल किया। इसे अपना कर वो भी तो इसे गुनाहों की दुनिया से निकाल कर इज़्ज़त की ज़मीन पर खड़ा कर सकते थे। वो लोग नहीं आएंगे अब, उनेज़ा बेकली से कह रही थी। मेरा माजी कभी तुम्हें इज़्ज़त से बसने नहीं देगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मम्मा? मेरी किस्मत में अगर बसना लिखा है तो कोई बात इसमें रुकावट नहीं बन सकती। नरमीन इसके हाथ थपकते हुए उसे समझाने लगी। तुम नहीं जानती ये मर्द कैसे होते हैं। इनके दिल में इतनी वसअत नहीं होती कि वो औरत की लग्जिशों को माफ़ कर सके। वो भी मुझे माफ़ नहीं करेगा और इसकी सज़ा मेरी बेगुनाह बेटी को मिलेगी। आंसू इसकी आंखों से झरझर बहने लगे। मुझे ऐसी खुशी चाहिए भी नहीं मम्मा, जो मेरी फरिश्तों जैसी माँ को खुश न रहने दे। नरमीन ने मोहब्बत से इसके आंसू पोंछे और उसे समझाने लगी, कोई भी बात किसी की वजह से नहीं होती, ये तो कातिबे तकदीर ने ऊपर लिख दी होती है और हम बिला वजह खुद को या दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और जो भी शख्स मुझे मेरी हर कमज़ोरी और खामी समेत खुशी खुशी कबूल करेगा, मैं इसके साथ चली जाऊँगी। खुदा की कसम, जहाँ आप कहेंगी। क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? वो सारिम। उनेज़ा इसके चेहरे पर सारिम के नाम को खोजने लगी। एक लम्हे को नरमीन का चेहरा तारीक हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। नहीं, लेकिन उनेज़ा के लिए अदराक का वो एक लम्हा काफ़ी था। अपने लिए तो वो इससे कुछ कहे बिना वहाँ से चली आई थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए इससे वो लड़ाई लड़नी थी। वो मेरी बेटी को नहीं ठुकरा सकता, वो तो मासूम है। उसके माँ के माथे की कालक उसकी खुशियों की राह में रुकावट नहीं बनेगी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। आप वहाँ नहीं जाएंगी मम्मा, मेरे लिए भीख नहीं मांगेंगी। खुशियाँ और मोहब्बतें भीख में नहीं ली जाती। नरमीन ने अपनी आदत के मुताबिक वो खौल फिर से खुद पर ओढ़ लिया था, जो इसकी शख्सियत का खासा था,
اور انیزہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیتی ہے تو اسے اس کی ارادے سے ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ اس کے چہرے پر پتھروں جیسی سختی دیکھ کر تھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر اب تو کمر میں درد کرنے لگی تھی۔ سارم کی آواز بار بار ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، مجھے یقین ہے میرے اس عمل سے میرا رب بھی راضی ہوگا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے رب کو راضی کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنا فیصلہ۔ دل نے کہا ہاں تو وہی کچھ کر ڈالا، جس پر دل راضی نہ ہوا اسے مسترد کر دیا۔ وہ دل کو اچھی لگی تو وہ بے تابانہ اس کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی اصلیت جان کر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں جانا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک ڈوبتا ہوا شخص ساحل پر کھڑے شخص کے بڑھے ہوئے ہاتھ کا منتظر ہوتا ہے، تو کیا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس غلاظت کی دنیا سے نہیں نکال سکتے تھے؟ ایک مرد ایسی عورتوں کے پاس رات کے اندھیرے میں تو جا سکتا ہے، لیکن دن کی روشنی میں انہیں عزت کی چادر نہیں اڑا سکتا۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کتنا مشکل ہے اس لڑکی کو قبول کرنا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس لڑکی کو اپنا کر میں کیسے لوگوں کی نظروں کا سامنا کروں گا؟ لوگوں کی یادداشت غضب کی ہوتی ہے۔ انیزہ کو بھی لوگ پہچان لیں گے اور جان جائیں گے کہ نرمین ایک کال گرل کی بیٹی ہے۔ میری بہو ایک کال گرل کی بیٹی؟ نہیں، مجھ میں ایسا حوصلہ نہیں ہے۔ میں سارم کو اس لڑکی کو اپنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ سارم کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی، حالانکہ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ ہمیشہ سے جلدی سونے کا عادی تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے تک آ کر رک گئے۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت اس کے پاس جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے چند لمحوں تک سوچا، پھر ان کے ہاتھ اس کے دروازے پر دستخط دینے لگے۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ انہوں نے دیکھا وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی۔ انہیں حیرت سی ہونے لگی۔ تم سوئے نہیں ابھی؟ آپ بھی تو نہیں سوئے ابھی تک، اس نے جواباً کہا۔ تم نے مجھے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے اور وہی الجھن مجھے سونے نہیں دے رہی۔ ان کا لہجہ کچھ ناراض سا تھا۔ جو فیصلے تقدیر اوپر کر دیا کرتی ہے اس پر کیسا الجھنا اور کیسا سوچنا؟ یہ انسان کے کام نہیں ہے کہ ان پر سوچ کر وہ خود کو پریشان کرے۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اگر اس نے میرا اور نرمین کا ساتھ لکھ دیا ہے تو آپ کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا پریشان ہونا بلا سبب ہے۔ دیکھ لیں، میں تو بالکل پریشان نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کے اطمینان نے انہیں لمحہ بھر کے لیے گنگ سا کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کو تکتے رہے۔ اس کے دل میں اپنے مالک کے لیے ایسا یقین کیوں تھا؟ پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہی سنبھل کر اس سے پوچھنے لگے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دوں گا؟ آپ نہیں، وہ۔ اگر وہ ایسا چاہے گا تو آپ خود خوشی خوشی نرمین کو یہاں لے آئیں گے، بغیر کسی جھجک اور شرمندگی کے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ ہٹ درمی سے بولے، کیا آپ اس کی مرضی کے آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا، اور ان کی گردن نام میں ہل گئی۔ کئی بار وہ فون کے قریب آ کر رک جاتا تھا، کبھی اپنے موبائل کو نکال کر اسکرین پر نرمین کا نمبر اس کے نام کے ساتھ تکتا رہتا۔ اس کی آواز سننے کو کتنا جی کر رہا تھا، اسے دیکھنے کو آنکھیں بے قرار تھی، اور وہ اسے معلوم تھا وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ پاپا کی غیر مؤدبانہ حرکت کو جتانے کے لیے بھی اس کا نمبر نہیں ملائے گی۔ وہ یوں ہی پتھر بنی رہے گی، یا شاید وہ اس کی طرح اس کے لیے بے قرار تھی ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ ایک طرفہ محبت تو نہیں؟ کبھی کبھی اس کی سرد مہری سے گھبرا کر وہ سوچنے لگتا تھا، کوئی بات نہیں، میری مجھ سے بھی محبت سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ فوراً ہی وہ خود کو تسلی دیتا۔ پھر جب وہ خود کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تو اس کا نمبر ملا بیٹھا۔ بیل صاف جا رہی تھی۔ وہ دم سادے اس بیل کی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو؟ اس دوران اس نے کئی بار سوچا تھا۔ فون نرمین نے اٹھایا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ انتہائی روکھے لہجے میں بولی، میری ماں کون تھی یہ جاننے کے بعد آپ نے یہاں فون کیوں کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کے والد کو تو پڑتا ہے۔
उसी लहजे में जवाब आया। इंशाअल्लाह वो भी मान जाएंगे। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप अपने वालिद की नाराज़गी मोल लें। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है वो हमें खुशी खुशी शादी की इजाज़त दे देंगे। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि किसी के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होना मुझे पसंद नहीं। ऐसा नहीं होगा नरमीन, क्या तुम्हें खुदा पर यकीन नहीं है? इसके सवाल ने नरमीन को लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। फिर वो संभल कर बोली, मुझे अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन जब इस पर मुकम्मल यकीन है तो फिर ये लेकिन कैसा? सारिम ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। उस पर एतमाद करो तो पूरी तरह, इस सोच और यकीन के साथ कि वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। पापा, पुराने ख्यालात के तो ज़रूर है, लेकिन दिल के बुरे नहीं। जानती हूँ। नरमीन का लहजा हल्का सा तंजिया हो गया, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं दिल से ज़्यादा अकल की मानती हूँ। तो अकल की ही बता दो। अकल तो यही कहती है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। उसकी थकी थकी आवाज़ सारिम के कान में उतरी। रुक कर मेरा इंतज़ार कर लो, बस वापसी का सफ़र मत इख्तियार करना। इसका गंभीर लहजा जादू बनकर नरमीन के चारों जानिब फैल गया। लहजा, सुकून भरी आवाज़, वो साख्त बैठी रह गई। इस दिन के बाद इनके और सारिम के दरमियान इस मौजू पर फिर कोई बात नहीं हुई थी। सारिम बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। ऑफिस जाने से पहले इनके हमरा नाश्ता, अखबार की ख़ास खबरों पर तबसरा, शाम की चाय। इस दिन के बाद इनके और सारिम के दरमियान इस मौजू पर फिर कोई बात नहीं हुई। सारिम बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। ऑफिस जाने से पहले उनके हमरा नाश्ता, अखबार की ख़ास खबरों पर तबसरा, शाम की चाय, टीवी, रात का खाना, सब कुछ वो दोनों इकट्ठा करते। वो अक्सर इसकी खामोशी से चिढ़ने लगते। वो कुछ बोलता क्यों नहीं था? नरमीन के लिए इनसे लड़ता क्यों नहीं था? वो इसकी यूँ खामोश होने पर खुश होना चाहते, लेकिन जाने क्यों दिल और मुस्तरिब होने लगता। वो इसके पुरसकून चेहरे के पीछे छुपे इज़्तिराब को खोजते रहते, लेकिन इन्हें नाकामी होती। क्या वो उसे भूल चुका है? वो अक्सर उसे तकते हुए सोचते। फिर पता नहीं क्यों उसी लम्हे इन्हें नरमीन याद आ जाती। वो उनके बेटे की पसंद थी। वो उसके लिए इस हद तक संजीदा था कि इसकी कोई खामी या कमज़ोरी की इसकी नज़र में कोई हैसियत ना थी। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसकी सारी कमज़ोरियों और खामियों समेत कबूल करते हैं, और इसकी कोई भी कमज़ोरी हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तो शायद वो मोहब्बत ही नहीं होती। सारिम ने एक बार इनसे कहा था, तो क्या मुझे उनैज़ा से मोहब्बत ही नहीं थी? उन्होंने खुद से सवाल किया था। हालांकि मुझे तो ये दावा था कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर वो मोहब्बत कैसे एक झटके में ख़त्म हो गई? क्या मोहब्बतें यूँ एकदम फना हो जाती हैं? ऐसी ज़िंदगी गुजारने से पहले वो मर क्यों ना गई थी? इसका ख़त पढ़कर उन्होंने संग दिली से सोचा था, लेकिन अब आजकल जाने क्यों इन्हें एहसास हो रहा था कि वो तो शायद इस रोज़ ही मर गई थी, जिस रोज़ नफ़रत से उन्होंने उसे धिक्कारा था। अगर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से नफ़रत करके यूँ धिक्कार दे तो? पहली बार ये सोच इनका दिल कांप गया। उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह भी तो इन्हें कबूल नहीं कर रहा था। कितनी बार उन्होंने इसके दर पर जाने का इरादा किया था, लेकिन हर बार इसके पूरा होने में कुछ न कुछ हायल हो जाता, और वो सोचते रह जाते कि इनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आज एकदम एक ख़याल इनके जहन में आया था और वो एहतिसाब कर रहे थे। फिर जैसे इनका दिल मुतमईन हो गया। अगले ही लम्हे वो सारिम के कमरे में जाकर उससे कह रहे थे, नरमीन की वालिदा को फ़ोन करो, हम इस साल हज पर ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, मैं, तुम और नरमीन। सारिम ने चौंक कर इनके चेहरे को देखा था, जहाँ एक यकीन फैला हुआ था, और यकीनन इनका रब इनसे राज़ी हो गया था, और इस बार इसका बुलावा यकीनी था, यानी वो यकीनी हज पर जाएंगे।